الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخاتمة قال حفظه الله: وهذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه وتفضل بذلك علي وأنعم، فله الحمد والشكر على نعمه الوافرة وآلائه البالغة، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وحسبي إن فاتني شيء مما ينبغي ذكره، لا سيما من اللحون الشائعة، قول الإمام الخاقاني رحمه الله في رائيته قال: وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فإن هذا العلم لا يكتفى فيه بما في الكتب مهما بلغت من البيان والوضوح، وإنما طريقه التلقي والمشافهة والتلقين والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين. قال الإمام الخاقاني رحمه الله: وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. قال في التحديد: وجميع ذلك مضطر إلى الرياضة في تصحيحه، ومحتاج إلى المشافهة في أدائه، لينكشف غامض سره ويتضح طريق نقله. فالمؤلف يحمد الله عز وجل على ما يسر له مما كتب من هذه الورقات والصفحات، ثم يقول: إن فاته شيء، ولا بد، فهذا طبع البشر أن يفوته شيء مما ينبغي أن يذكر، فإنه يسلي نفسه بقول الإمام الخاقاني رحمه الله: وقد بقيت أشياء بعد لطيفة. بعد أن ذكر الإمام الخاقاني رحمه الله ما تيسر له من أحكام الأداء، قال: وبقيت أشياء من أحكام الأداء لم نذكرها، لكن يلقنها باغي التعلم بالصبر، فالطالب سيتلقاها من أفواه الشيوخ، لكن شرط أن يكون صابرا. يلقنها باغي التعلم بالصبر. ثم قال: هذا العلم لا يكتفى فيه بما في الكتب، كتب التجويد، مهما بلغت من الوضوح، مهما بلغت من البيان، ولو جعلت لكل حكم لون، ولكل مسألة توضيح يخصها وأمثلة تبينها، فإن هذا العلم طريقه الأخذ من أفواه الشيوخ، فلا بد من ذلك. المتقنين كما قال: وإن لنا أخذ القراءة سنة، وإن لنا أخذ القراءة سنة، أي طريقا، فالقراءة سنة متبعة، طريق متبع يأخذه ويأخذها اللاحق عن السابق. فنحن أخذنا عن أشياخنا، وأشياخنا أخذوه عن أشياخهم، وهكذا إلى التابعين إلى الصحابة. الإمام في التحديد صاحب التحديد والإمام الداني رحمه الله متوفى سنة 44 و400 للهجرة، قبل 1000 سنة وسنة، يقول: وجميع ذلك، وأنا أقول وجميع ما ذكرته لك من أحكام الأداء من اللحون في كل حرف من حروف الهجاء، مضطر إلى الرياضة في تصحيحه. لا بد من الرياضة والتدريب والمراس والتكرار، ولا تمل قط من ترتيله، لا بد. قال: ومحتاج إلى المشافهة في أدائه. فإذا أخذت من في الشيخ، وهي المشافهة التي لا بد منها، أكثر من الرياضة، فهي أيضا لا بد منها، لينكشف غامض سره ويتضح طريق نقله. وكل هذا الكلام مثله قد مر بنا في أبواب الكتاب الأولى، فقد خص المؤلف بابا في طريق إيش؟ التلقي والمشافهة والأخذ لهذا العلم، وأعاد ما سمعته ليتقرر ذلك في ذهنك، فما تقرر، فإن هذا العلم لا بد فيه من ركنين: شيخ متقن
تلقى ذلك عن شيوخ متقنين مسندين وطالب بذول مجتهد لا يمل من التكرار. Kemudian ya beliau hafizallahu taala ya menutup ya dari lembaran-lembaran ini ya dengan penutup ya, dan ini adalah merupakan akhir yang Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan ya untuk mengumpulkannya ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang demikian itu ya kepadaku, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat padaku, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian dan syukur ya atas nikmatnya yang banyak sekali ya, dan ala juga sama dengan ni'am ya, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ya sangatlah dalam ya, segala puji yuwafi ni'amu yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita sekalian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita sekalian. Dan cukuplah bagiku ya apabila ada yang luput ya, ada sesuatu yang luput ya, dan ini beliau katakan ini mesti ya ada saja yang luput ya dari apa yang sepantasnya untuk disebutkan ya, terlebih yaitu terkait dengan luhun, yaitu kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi, yaitu adalah perkataan Imam Al-Khaqqani ya, perkataan Al-Khaqqani rahimahullah taala, beliau meninggal pada tahun 325 dalam ra'iyahnya ya, waqad baqiyat asya'u ba'du latifah ya, maka sungguh ya masih ada tersisa yaitu perkara-perkara ya setelah ya latifah, yaitu ada perkara-perkara yang lain yang apa yang butuh disebutkan, yaitu tentang hukum yang terkait dengan min ahkamil ada ya dalam penerapan yang apa yulaqqanuha bagi ta'alum, yang ditalkinkan ya, supaya ditalkinkan bagi orang yang bagi di sini adalah apa menginginkan untuk belajar ya, menginginkan untuk belajar bisabar, yaitu dengan sabar, yaitu seorang yang menginginkan belajar yang sabar dari ya mulutnya para guru yang mutkin ya untuk mempelajarinya. Maka sungguhnya bahwasanya ilmu ini ya tidaklah cukup di dalamnya dengan apa saja yang terdapat di dalam kitab ya, bagaimanapun ya seorang itu ya sampai pada bayan ya, dia bisa apa menjelaskan secara teori ya, dan telah menjadi gamblang baginya dari apa yang dia telah pelajari ya, dan bahwasanya ilmu ini yaitu ilmu tajwid itu adalah jalannya adalah thariquhu at-talaqi, yaitu apa belajar langsung dari seorang guru ya, wal musafahah ya, yaitu adalah musafahah, yaitu mulut ke mulut ya dengan seorang guru ya, dan guru di sini sebagaimana tadi beliau sebutkan ya, bahasanya adalah seorang syekh yang mutkin ya, syekh yang musnid ya, memiliki sanad ya qiraah ya, sehingga seorang bisa mempelajari dengan benar ya, dan juga dengan talqin ya, dan juga dengan sama, yaitu mendengar dari ya lisan atau mulutnya para guru yang mutkinin ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Khaqqani ya rahimahullah taala, wa inna lana ya ahdal qiraah sunnah ya, bahwasanya sungguhnya bagi kami ya mengambil qiraah itu adalah sunnah ya, ini adalah sunnah mutaba'ah, yaitu sunnah yang diikuti, yaitu apa diambil dari guru ke guru ya, diambil dari orang yang belakangan pada orang yang sebelumnya ya, begitu terus hingga sampai kepada ya tabi'in, kemudian sampai kepada sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini cara pengambilan ya dalam ilmu, bagaimana cara benar dalam membaca Al-Qur'an ya. Maka anil awwalin ya wal mukriin, juga dari orang awal dan orang mukri ya, dawis sitar ya, yang mereka memiliki ya suatu yang ya disembunyi terkait dengan bainahu wa bainallah subhanahu wa ta'ala, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala fi tajwid tahdid qala fi tahdid kitab tahdid ya, dan semua yang demikian itu adalah muttor ya, semua yang demikian itu adalah muttor ya. Muttor itu apa sangat dibutuhkan ya, mesti dibutuhkan untuk apa untuk melatih ya, untuk riyadhah, yaitu untuk melatih dalam membenarkannya, dan butuh untuk musyafahah ya, yaitu belajar dari mulut ke mulut fi adai, dalam ya pengucapannya ya, sehingga apa bisa menyingkap dari kesusahan atau kesulitan ya dari suatu yang tersembunyi
ya, yaitu ghamid, yaitu suatu yang sulit yang tersembunyi, ya, sehingga apa? Wayattadih, ya, sehingga apa? Menjadi jelas, yaitu jalan dalam penukilannya. هذا وأسأل الله أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به أهل القرآن وأسأله أن يتجاوز عما وقع فيه من خطأ ونقصان وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به في الدارين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي عامة ولمن علمني القرآن الكريم ولمن أقرأنيه ولمن قرأ علي ولعموم المسلمين والمسلمات والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مزيدا إلى يوم الدين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الفقير إلى عفو ربه أبو عمرو بلال بن حيدر مسجد جنة الفردوس مakassar Sulawesi Indonesia. Kemudian ya, jadi tadi ada nasihat beliau ya, sebagaimana sering antum dengarkan ya, fama takarrar taqarrar, ya, apa yang antum ulang-ulang maka itu akan melekat, ya, akan menetap. Ya, kemudian nasihat beliau yaitu dari belajar Syekh Mutkin dan juga yang musnid. Kemudian yang kedua adalah talib, ya, pelajar yang badul, ya, badul mencurahkan perhatian, ya, mustahid yang bersungguh-sungguh. Kemudian apa? La yamal, yaitu tidak bosan-bosan untuk apa? Mengulang-ulanginya, ya, untuk mengulang-ulangi dari apa yang telah dipelajari dan apa? Dari praktek yang telah diajarkan. Maka ini, dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya memakaikan ya kepada dari apa yang telah ditulis ini, yaitu kitab yang telah ditulis ini, yaitu thaubal qabul, ya, pakaian yaitu diterima, ya, dan bisa memberikan manfaat dengannya ahlul Quran, itu orang-orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Dan aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ya memaafkanku ya dari apa yang terjadi di dalamnya dari kesalahan dan kekurangan, ya, dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini tulisan ini adalah ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan supaya menjadikannya termasuk ilmu yang ya bisa diambil manfaat dengannya ya di dunia dan juga di akhirat. Ya Allahumma, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan para guru-guruku secara umum, ya, dan juga bagi siapa yang telah mengajariku Al-Qur'an Al-Karim, ya, dan kepada orang yang ya telah ya membacakan padaku, dan kepada kepada orang yang aku telah membacakan kepadanya, dan juga kepada orang yang mereka yaitu para murid yang telah membacakan kepadaku, dan kepada umumnya kaum muslimin dan muslimat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran thayyiban mazid ila yaumiddin, mazidan ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, telah menulis ya kitab ini yaitu Al-Fakir, yaitu yang membutuhkan ampunan Rabbnya, yaitu Abu Amr ya Bilal bin Haidar, Masjid Jannatil Firdaus, Makassar, Sulawesi, Indonesia. بارك الله فيكم. نكون بهذا قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نسأل الله أن ينفعنا به. وهذا الكتاب يحتاج منكم إلى اهتمام أكثر وأن يضبط أكثر، وهكذا يحتاج إلى دربة كما كنا قد بدأنا معكم، لكن لضيق الوقت توقفنا، وإلا نحتاج أن نسمع من كل شخص منكم بمفرده أمثلة الحروف العربية، ويبين له الصواب من الخطأ، ولعل هذا يكون في وقت آخر. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه. Kemudian ya nasihat beliau yaitu untuk supaya apa? Antum ya mendobat, yaitu memurajaihnya, ya, kemudian mengulang-ulangnya, ya, dan bahwasanya ini semua adalah ya butuh untuk ya latihan dan mengulang. Ya, dan semoga ya bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, ya, dan ya pada hakikatnya beliau menginginkan untuk mendengarkan dari setiap ya dari antum sekalian ya bagaimana cara membaca, ya, tetapi karena ya masih terbatasnya waktu, dan insyaallah taala di waktu yang lain ya beliau akan yang minta
yaitu ya setiap dari antum sekalian untuk membaca. Dan ini sebelumnya sudah kan? Ya, tapi terhenti karena apa? Karena ingin disegerakan selesai kitab ini. Ya, karena ingin disegerakan dari selesainya kitab ini. بارك الله فيكم ما شاء الله. أخذنا في دروس التجويد أولا التسهيل أليس كذلك؟ ثم الأيسر صح؟ وها نحن أخذنا العون، وقبل ذلك أخذنا النورانية التي هي التأسيس، أخذنا النورانية، وأخذنا في كتب الآداب ماذا؟ معالم قارئ القرآن وماذا؟ وفتح الكريم المنان. فهذه الكتب لابد أن يكون لك نصيب من مراجعتها، فحياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. فأنت قد تنقطع هذه الفترة ربما شهران ربما أكثر من ذلك، والعلم إذا ترك نسي. وأحسن سبل المراجعة أن تعلم ما علمت. فإذا فتحت درسا في كتاب ولو لشخص واحد مما درسته فإن هذا أضبط لك في المراجعة. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya bahasanya ya selama dalam silsilah ini ya telah ya beliau ajarkan beberapa kitab, di antaranya Nuraniyah itu sebagai taksis ya sebagai pondasi, ya kemudian juga ya Tashil, kemudian ya Aisar, kemudian juga Ma'alim ya yang terkait dengan adab para pembaca Al-Qur'an, ya kemudian Fathul Karim ya Imam Dobba, kemudian kitab yang lainnya, kitab yang di hadapan kita ini. Maka beliau mengingatkan bahasanya hayatul ilmi ya mudzakaratuhu, yaitu hidupnya ilmu, ya ilmu itu akan melekat yaitu apabila dimurajaai, ya apabila diulang-ulang. Dan ilmu apabila ditinggalkan maka akan hilang. Ya, ilmu apabila ditinggalkan akan hilang. Ya, dan tidaklah ada suatu yang bagus untuk murajaah ya seperti seorang yaitu mengajarkannya. Ya, jadi tidaklah ya ada suatu hal yang bagus untuk ya memurajaai pelajaran ini adalah yaitu bahasanya seorang bisa mengajarkan pada selainnya. Ya, maka ini harapan beliau yaitu bahasanya antum bisa mengajarkan sehingga adalah sebagai bentuk murajaah. Ya, sebagai bentuk murajaah dari apa yang telah antum pelajari. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.